इस बार फिर चोणां लड़नगे 94 साला साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल। जद्दी हल्के लंबी तो भरनगे चुनावी हुंकार। हरसिमरत कौर बादल ने दित्ती जानकारी। कांग्रेस दे विच दूजी लिस्ट जारी हुंदे ही उठे बागी सुर। सुनाम तो टिकट दी दावेदार दामन बाजवा ते सानेवाल तो सतविंदर बिट्टी ने पार्टी ते चुके सवाल। अमरीक ढिल्लों ने भी दिखाए बागी तेवर। कांग्रेस की दूजी लिस्ट दे विच सिद्धू दे सब तो करीबी समित सिंह नूं मिली टिकट। भट्ठल दे जवाई नूं भी पार्टी ने दिता मौका। कुल 23 उम्मीदवारों का ऐलान। कैप्टन ते सुखबीर बादल के खिलाफ कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते। पटियाला शहरी ते जलालाबाद सने 8 सीटां ते फिलहाल नहीं उतारे उम्मीदवार। अंगद सैनी सने 3 विधायकों की टिकट ते भी सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस दी टिकटां नूं लैके आम आदमी पार्टी ने साधे निशाने। राघव चड्डा बोले कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा आया सामने। सिर्फ अपनिआं नूं ही दित्ती गई तरजीह। हाई कोर्ट तो राहत मिलण सार एक बार मुड़ मजीठिया ने घेरी कांग्रेस सरकार। कहा मैनू चोणां लड़न तो रोकण दे लई लगाया जा रहा पूरा जोर। चट्टोपाध्याय ने भगौड़े दे नाल मिलके रची साजिश। मजीठिया के बचाव दे विच आए साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल। कहा मेरे भरा नूं बनाया सियासी बदलाखोरी का शिकार पर मैनू अपने भरा ते माण। गणतंत्र दिवस मौके राजपथ ते दिसी सशक्त भारत की झाकी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मौजूदगी दे विच देश की ताकत का होया प्रदर्शन। शहीदां नूं समर्पित की गई पंजाब की झाकी। आजादी मेमोरियल recently set up at Kartarpur। पंजाब हमें कुल हिंद दे सिर दा ताज हमें। हिंद दे अरश ते चमकण वाला सब तो वखरा चांद हमें। पंजाब हमें कुल हिंद दे सिर दा ताज हमें। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। अखाड़ा पंजाब दे विच सियासत दा सजिया होया है। इस विचाले जिथे लिस्टां दा इंतजार तकरीबन खत्म हो चुका है ते इस विचाले शुरुआत असीं वड्डी खबर दे नाल करांगे। इस पूरे बुलेटिन दी गल होवेगी साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दी। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री 94 साल दे प्रकाश सिंह बादल एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच उतर रहे ने। लंबी हल्के तो ही उन्हां दा जद्दी हल्का बादलों का गढ़ कहा जाता है। बादल पिंड उस च आउंदा ते जद्दी हल्के लंबी तो एक बार फिर चोण मैदान दे विच उतरनगे प्रकाश सिंह बादल। हालांकि पहला क्यासराइयां लग रही सन कि सुखबीर सिंह बादल 2 हल्कियां तो चोणां लड़ सकते हैं, जलालाबाद और लंबी तो। पर हुण हरसिमरत कौर बादल ने जानकारी दी है तो साफ कर दिता है कि एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच उतरनगे साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल। कुछ दिन पहला उन्होंने कोरोना होया सी। डीएमसी लुधियाना दे विच एडमिट भी करवाया गया सी। प्रधानमंत्री ने उन्होंने हालचाल जानिया सी पर इस सब दे विचाले एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच उतर आए ने साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल। नामजदगियां दा दौर शुरू हो चुकी है। कल तो अज दूजा दिन कह सकते हो, छुट्टी वाला दिन भी है ते 1 फरवरी तक नामजदगियां भरियां जानियां ने। 1 फरवरी तक नामजदगियां भरियां जाणगियां तो उस तो पहला तकरीबन सारियां सीटां दे उत्ते अपने उम्मीदवार हुण साफ करन दे विच पोलीटिकल पार्टियां लगियां होईयां ने। श्रोमणी अकाली दल दा असीं जिक्र करिए तां सिर्फ 2 सीटां दे उत्ते ही अजे ऐलान होने बाकी सी। उस दे विचों एक लंबी ते दूजी अमृतसर ईस्ट। लंबी तो अनाउंसमेंट कर दी गई है। साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच उतरनगे। यह लंबी विधान सभा हल्के तो साफ किया गया है। तो दूजा पॉइंट जिहड़ा अमृतसर ईस्ट का असीं जिक्र कर रहे हैं उत्थे बिक्रम मजीठिया नूं लैके बहुत चर्चावां ने पर मजीठिया लड़दे ने चोण या नहीं ये देखना होएगा क्योंकि अमृतसर ईस्ट तो ही नवजोत सिंह सिद्धू चोण लड़ते ने। इस बार दोबारा लड़ रहे हैं ते प्रकाश सिंह बादल इस बार चोण लड़नगे लंबी विधान सभा हल्के तो। सुनते हैं कि कुछ कह रहे हैं हरसिमरत कौर बादल। 70 साल लोक सेवा च लाए ते ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 12ਵੀਂ ਕੀ 13ਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 12ਵੀਂ ਕੀ 13ਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। 94 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੀ ਹਲਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 94 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ। ਉਧਰ ਜਗਪਾਲ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੜਜੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਟੱਕਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਗਪਾਲ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 2017 ਦੀ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਲੰਬੀ ਦੇ 2017 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। 66,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, 66,375 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 43,605 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 43,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ, ਕਰੀਬ 23,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। 2017 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ, ਫਿਰ 17 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਵਾਈ ਗਈ ਔਰ 21,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਕੜ ਹੈ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਚੋਣ, ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਡਰੱਗਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੰਧਾਵਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ISI ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ISI ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ट्वीट करके फेसबुक के पोस्ट के जरिए पलटवार किया गया। पर तुहानू सुणाउने आ की कुछ कह रहे ने बिक्रम मजिठिया हाई कोर्ट तो मिली राहत तो बाद उन्हां दे वल्लों बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। की कुछ बिक्रम मजिठिया ने कहा है और सुणवाउने। ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने 319 च समन किया होया NDPS के परचे और थोनू सब नू पता कि अज जो ईडी ने भी जो आपकी चार्जशीट उन्होंने खिलाफ पेश की ड्रग समगलिंग नाल उन्होंने नाल किहे जे उन्होंने संबंध सी उहदे बारे जिक्र होया। मगर जदों खैरा साहब नू कोर्ट ने समन किया या अक्यूज्ड बनाया कांग्रेस की सरकार सी, मगर खैरा साहब ते कोई रेड नहीं होया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट तो जदों उन्होंने बेल डिसमिस हो गई, उन्होंने रात नहीं मिली, बेल सॉरी मैं कह गया रात नहीं मिली, उदों भी उन्होंने रेड नहीं होया। मगर मजीठीए लिए कानून वखरा। इसे तरह सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां ते बहुत ही सीरीयस एलीगेशन नॉन बेलेबल वारंट फॉर रेप, उन्हां ते रेप का परचा दर्ज है, नॉन बेलेबल वारंट 1/12/21 नूं जारी हो गए। उन्हां ते भी कोई कार्रवाई नहीं, उन्हां ते पुलिस उन्हां नूं अरेस्ट नहीं कर रही, पुलिस बल्कि उन्हां दी मददगार ते लगी है। और खैरा साहब नूं तां आपां वेख ही लिया कि कांग्रेस दे मापदंड की ने, सिर्फ पोलिटिसाइज करना है मैटर नूं। उन्होंने खैरा साहब नूं टिकट भी दित्ती है और वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडीडेट भी बने हैं। इसे तरह मूसेवाला
ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਨਾਭੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਨਾਭੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵਰਦੀ 'ਚ, AK-47 ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਟੌਏ ਗਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਟੌਏ ਗਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਫਿਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਰੇਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਟੌਏ ਗਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਇਆ, ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ DGP ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਬਟ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਵਰਕਡ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ NGOs ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਵਿਦ ਅ ਪਿੰਚ ਆਫ ਸਾਲਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰਗੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਕੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਨ ਐਂਡ ਟੈਨਰ ਆਫ ਦੈਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਬੋਇਸਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਨ ਐਂਡ ਟੈਨਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਕਲ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੀ।